Thank you everyone. Welcome to this is probably my sixth class on Rape of the Lock, sixth or seventh class. And I do welcome you all to my class. I'm Arindam Ghosh, an assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum. And today we will continue our class on the Rape of the Lock. We have already finished off Canto 1 of the Rape of the Lock. The first canto of the Rape of the Lock we have in our syllabus, first canto and third canto. Now we will go into the third canto. But before that, let us recapitulate a bit. So, at the very outset of the class, I would want to inform you that the Rape of the Lock, as I have already informed you, is a mock heroic narrative poem written by one of the greatest writers of the 18th century, Alexander Pope. And this is actually a mock heroic poem written in the tradition of the burlesque. B-U-R-L-E-S-Q-U-E. What is burlesque? Anyone? Burlesque মানে কি? ক্লাসের মধ্যে বলেছিলাম burlesque is a literary genre মানে কি? A kind of parody or pastiche. P-A-S-T-I-S-C-H-E, pastiche. It's a kind of parody or pastiche written in order to evoke laughter in a satiric manner. একটা বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে মানুষজনের হাসি বা হাস্যরসাত্মক যে ইমোশন সেগুলো ক্রিয়েট করার কাজ হচ্ছে বার্লেস্ক. So the canto, the complete version of the Rape of the Lock in 5 cantos published in actually 1717. Though it published in a 5-canto version in 1714, but Alexander Pope later actually make it a bigger version and published in 1717. And the poem was very much popular and translated and contributed to the entire mock heroic tradition of the Europe. এতটাই popular ছিল Rape of the Lock. আমরা এর আগের ক্লাসে ডিসকাস করেছি about the mock epic features of the Rape of the Lock. That Rape of the Lock imitates some of the epic grandeurs. এর ফলে ন্যাচারালি বেলিন্ডাকে একটা হিরোইনকে ক্রিয়েট করতে গিয়ে উনি ওই এপিক হিরোর আদলে ক্রিয়েট করেছেন. In the structure, he created Belinda in the structure and form of the great epic heroes. For example, Belinda dresses and almost dresses like the armoring of an epic hero. Epic hero যখন যুদ্ধে যাচ্ছে তার জন্য রেডি হচ্ছে. He actually introduced those sylphic machineries in imitation of the great Greek gods like Zeus, like for example Jupiter, Zeus himself, like for example Eros. All these great Greek gods are introduced in the form of the sylphic machineries. But these sylphic machineries are different. They are not that powerful. সেই intervention of the gods যেটা গ্রিক মাইথোলজিতে দেখানো হতো সেটা এখানে অনেকটাই তাদের ক্ষমতা কম এবং চারটে ভাগে বা চারটে টাইপের সিলফিক মেশিনারিকে আলেকজান্ডার পোপ এই কবিতার মধ্যে দেখিয়েছেন. সেই চারটে টাইপ কি কি আমি আগের ক্লাসেই বলেছিলাম, প্রত্যেকটা ক্লাসেই বলি, স্যালামান্ডার, নিমস, গ্নোম and sylphs. Alexander Pope created this kind of types of sylphic machinery based on the nature of the women on this earth. These women are dead. They are basically ghosts. They are supernatural spirits, but they were women in their real life, and they were transformed into this supernatural sylphic machineries after their death. So before their death, the salamanders, for example, they are very much quarrelsome in nature, and hence their main guardian spirit or their basic element is fire, and hence they are transformed into salamander. তাহলে স্যালামান্ডার তারাই হবে যারা একটু ঝগড়ুটে এবং যাদের বেসিক এলিমেন্ট হচ্ছে ফায়ার. ঝগড়ার সঙ্গে অনেকেই আগুনকে রিলেট করে, ফায়ারকে. So salamander is quarrelsome and hence related to fire. In the same way, the polite submissive women are related with water. Their basic elemental spirit is water, and hence they are known as the nymph. So nymph is very polite, jolopori, and then there is gnome, who are very much serious minded, who are very much arrogant and proud. They belongs to the art, they are gnome. And then there are sylphs.
Belinda is herself a sylph who is very much flirtatious and coquettish in nature, who tries to make many relationships with various other men, or BU, okay, BAU, in the 18th century language. And hence he is very much coquettish. And after their death, as they are very much flirtatious and coquettish, their soul goes to the air and they become sylph. আকাশের পরি হয়ে যায়, তাকে সিলফ বলে। তো এই যে কনসেপ্ট, এই inclusion of the supernatural machinery actually make Rape of the Lock as a mock heroic poem. ফলে 10 নম্বরের পরীক্ষা কিন্তু বারবার বলছি sylphic machinery বা as a supernatural inclusion of the supernatural machineries in the Rape of the Lock পড়তে পারে, mock heroic পড়তে পারে, character of Belinda পড়তে পারে, Rape of the Lock as a 18th century social satire already discuss করেছি পড়তে পারে, বেলিন্ডার টয়লেট সিন আগের দিনের ক্লাসে পড়িয়েছি অলরেডি পড়তে পারে। অফকোর্স এই 4 নম্বরের প্রশ্ন এবং অনেকটা এই 2 নম্বরের প্রশ্ন মিশিয়ে যে কোয়েশ্চেনটা পড়ে, সেটা সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল অফ দ্য রেপ অফ দ্য লক। টাইটেল মানে হচ্ছে হাউ দ্য পোয়েট অ্যাকচুয়ালি কম্বাইন্স a very serious theme like rape. Rape means destroying a woman's chastity, integrity or virginity, with the rape of the lock, not actually the chastity of a woman but cutting her lock. এই যে চুল কাটার সঙ্গে ভার্জিনিটির কোনো সম্পর্ক নেই, সেই বিষয়টা নিয়ে যে এক ধরনের হিউমারাস টোন পোয়েট ক্রিয়েট করছেন, এইটা অনেকটাই সোশ্যাল স্যাটায়ারের উত্তরটাই হবে। আর হাউ আলেকজান্ডার পোপ ডেপিক্টস দ্য 18th century সোসাইটি, সেই উত্তরটাই হবে। আর খানিকটা মক এপিক পোয়েম, কারণ যেহেতু মক এপিক, তাই আলেকজান্ডার পোপ ইজ কম্বাইনিং হিউমার অ্যান্ড সিরিয়াসনেস। হি ইজ ট্রাইং টু ব্লেন্ড সিরিয়াসনেস অ্যান্ড লেভিটি উইথ ওয়ান অ্যানাদার। এছাড়াও শর্ট কোয়েশ্চেন আমি বলেছিলাম গেম অফ আম্বার, এরিয়ালস রোল অফ ক্ল্যারিসা, এরিয়াল রোল আমরা অলরেডি দেখেছি ক্যান্টো 1 এ, এবং কাটিং অফ দ্য বেলিন্ডাস লক আমরা দেখেছি। যারা যারা আমার ক্লাসের আগের দুদিনে ছিলে না, তারা একটু দেখে নেবে, আমি টেক্সটটা অলরেডি পড়ে দিয়েছি ক্যান্টো 1 এর। আজকে আমরা ক্যান্টো 3 তে যাবার আগে ক্যান্টো 1 এ কি কি হয়েছে আমরা একটু ছোট্ট করে দেখে নেব, এবং ক্যান্টো 2 তে কি হবে আমি আগের দিনকে বলেছি, সেটা আমি আরেকবার বলে দেব। So the first 12 lines of Canto 1 is basically in a mock heroic style. Alexander Pope invokes the muse. Who is the muse of the poem? এই পোয়েমের মিউজ কে বলা উচিত, আগের ক্লাসে বলেছি অনেকবার। Who is the muse of this poem? John Carroll. John Carroll, Alexander Pope's friend, who is a Rescucent Catholic, who belongs to the Rescucent Catholic family. Rescucent মানে যারা ক্যাথলিক থেকে একটা বেরিয়ে এসছে, খানিকটা প্রোটেস্ট্যান্টের দিকে কিন্তু ক্যাথলিক মোরাললেস, তো সেই একটা পরিবারে বিলং করতো জন ক্যারিল। জন ক্যারিলি আলেকজান্ডার পোপকে বলেছিল, রিকোয়েস্ট করেছিল ইন অর্ডার টু রাইট দিস পোয়েম, এবং আলেকজান্ডার পোপ এই পোয়েমটা লিখেছিল ইন অর্ডার টু রিকনসাইল টু ফ্যামিলিজ, দ্য কোয়ারেলস বিটুইন টু ফ্যামিলিজ। এই দুটো ফ্যামিলি কারা কারা বলো দেখি, কোন দুটো ফ্যামিলিকে রিকনসাইল করতে আলেকজান্ডার পোপ এই কবিতা লিখেছিল? হুইচ টু ফ্যামিলিজ বলা উচিত? একই অনেকবার বলেছি ক্লাসের মধ্যে। স্যার একটা বেলিন্ডার ফ্যামিলি, আরেকটা হোয়াট ইজ বেলিন্ডাস অ্যাকচুয়াল নেম? অর্পিতা বলো একবার। স্যার অ্যারাবেলা ফার্মার। Arabella Farmer, right? So Farmer's family and other, Orbita? Lord Peter. Lord Peter's family. এই তো বেসিক জিনিস, এত ভয় পেলে হবে না, তোমরা তো জানো। তাহলে লর্ড পিটার্স ফ্যামিলি এন্ড অ্যারাবেলা ফার্মার্স ফ্যামিলি, এই দুটো ফ্যামিলিকে রিকনসাইল করতে এই পোয়েমটা লেখা হয়েছিল। ঠিক আছে, খুবই সহজ। তো এই যে পুরো বিষয়টা যিনি ঘটিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে জন ক্যারিল, ওকে, Belinda's family and Lord Peter's family. তো তাকে ইনভোক করে, and the poem is dedicated to Arabella Farmer. আমরা দেখতে পাবো লাইন 13 to 26, Belinda wakes up and sleeps again. Belinda is actually sleeping till midday. She is waking
and called by her maids by ringing the handbell, and she again sleeps. Well, it depicts the 18th century society যে সেই সময়কার নারীরা ঠিক কটার সময় উঠতো। এইবার লাইন নাম্বার 27 to 114 আমরা জানি the introduction of the sylphic machinery, the head of the sylph Ariel addresses Belinda and warns her. So the head of the sylphic machinery is Ariel, who was her guardian spirit, and asked her to believe what he would reveal to her. এবার এই যে সিলফের পুরো কাজ এবং এই সিলফিক মেশিনারি যে পুরো ইন্ট্রোডাকশনটা সেটা দেবে কে না এরিয়েল ঘুমের মধ্যে বেলিন্ডার কানে কানে, এবং বেলিন্ডাকে ওয়ার্ন করবে in from this line number 24 to 114 about a huge horrible dreaded event which is going to come before Belinda, before the sunset of that particular day. সেই দিনের সানসেটের একটা খারাপ ঘটনা ঘটবে, তারা বেলিন্ডাকে জানাবে। বেলিন্ডা কিন্তু যখনই ঘুম থেকে উঠবে তার স্বপ্নটা সে ভুলে যাবে। Ariel will come in the form of a handsome young man, handsome young lord. Then line number 115 to 148, Belinda wakes up and performs a toilet, the very important toilet scene of Belinda, 115 থেকে 148 মনে থাকবে। And this entire toiletry was performed with various articles of luxury, kiki various price jewels, cosmetics, pins, perfumes, powders, puffs, patches, as if Belinda is performing a religious rite. কেন রেপ অফ দ্য লক কে বলা হয় মক এপিক বা মক হিরোইক পোয়েম, সেটা কি পরিষ্কার হচ্ছে? কারণ as if অর্জুনা or as if Achilles is preparing himself for the war, যেন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য একজন অ্যাকিলিস বা একটা অর্জুন প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেরকম ভাবে অর্জুন ঠিকমতো করে তার সমস্ত অস্ত্রগুলোকে তার দেহের বিভিন্ন অংশে সাজাচ্ছে, যেরকম ভাবে অ্যাকিলিস তার মুকুটকে ঠিকমতো করে পরবে যুদ্ধে যাওয়ার আগে, সেরকমভাবে বেলিন্ডা is as if while going to the Hampton Court she is preparing herself with the price jewels, cosmetic pins, perfumes, powders. এবং আমরা দেখব এই ডেসক্রিপশনে এই সিলফিক মেশিনারিটা তাকে হেল্প করছে এবং পুরো কৃতিত্ব যাচ্ছে কার? বেটি। হু ইজ বেটি? বেটি ইজ দ্য মেড সার্ভেন্ট অফ বেলিন্ডা। তাহলে সিলফিক মেশিনারিটা অনেক কাজ করে, এবং আনলাইক দ্য গ্রিক গডস যারা সত্যিকারের মানুষজনকে খানিকটা সাহায্য করার চেষ্টা করতো, দ্য গ্রেট গ্রিক গডস, তাদের থেকে সিলফিক মেশিনারিরা এতটাই আলাদা, এতটাই হেল্পলেস ক্রিচার্স যে তারা জানেও না যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট কাইন্ড অফ impending danger is going to come for Belinda. Belindaর জন্য কি খারাপ জিনিস ঘটতে চলেছে, that they don't know actually. They only know that a bad kind of sign is coming for Belinda. ফলে এখানে বুঝতে পারছো বারবার এই সুপারন্যাচারাল মেশিনারিজদেরও মক করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং বারবার বেলিন্ডাকেও মক করার চেষ্টা করেছেন আলেকজান্ডার পোপ। বলো পরিষ্কার হয়েছে কিনা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। বেশ, এই করে আমাদের ক্যান্টো 1 শেষ হবে। ক্যান্টো 2 তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই। ক্যান্টো 2 তে কি ঘটবে, কারণ ক্যান্টো 3 টা পড়তে গেলে তো ক্যান্টো 2 এর কন্টিনিউটি জানতে হবে। ইন দ্য ক্যান্টো 2 Belinda will actually ascend into a pleasure barge বা pleasure boat মানে কি? Anyone? What is a pleasure boat? প্লেজার বোট হচ্ছে প্রমোদ তরুণী, প্রমোদ তরুণ বলা যেতে পারে, মানে একটা ক্রুজের মতো যেখানে লোকজন পার্টি করার জন্য পারফর্ম করতে যায়। কালকে একটা বিখ্যাত নিউজ এসছে আমাদের, শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান ইজ বিং কট ইন দিস কাইন্ড অফ প্লেজার বোট বাই দ্য এনসিবি, নার্কোটিক্স ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া, তাদের কাছে ধরা পড়েছে। এইরকম একটা প্রমোদ তরুণীতে করে, তখনকার দিনের 18th সেঞ্চুরি বার যে অন্যরকম দেখতে, তো সেখানে করে বেলিন্ডা যখন দুপুর হয়ে গেছে তখন যাচ্ছে হ্যাম্পটন কোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। ফলে বুঝতেই পারছো 18th century society is a pleasure mongering society. They don't have so much work in their daily chores. And Baron intends to secure her curled side lock of the hair.
will be then transformed into the baron's room from line number 167 to 194. এগুলো আমাদের সিলেবাসে ছিল, তোমাদের সিলেবাসে নেই কেন জানি না, থাকলে যেটা ঘটতো at least একটা সেন্স অফ কন্টিনিউটি পেতে। ব্যারন কি করছে? ব্যারন বেরিন্ডার লকটাকে পাওয়ার জন্য সেখানে প্রায় পূজা অর্চনা করছে। সকাল বেলা থেকে সে রেডি হচ্ছে এমন করে বেরিন্ডার লক মানে লকটাকে সে নিজের দখলে আনবে, তার জন্য ভেরিয়াস স্যাক্রিফিশিয়াল রাইট করছে। আমরা রিলিজিয়নে করি, কোনো কিছু স্যাক্রিফাইস করে দিই, সেরকম আমাদের এই লর্ড পিটারই ব্যারন করছেন। এবং লাইন নাম্বার 195 to 290 আমরা দেখবো এরিয়াল কমান্ডস দ্য সেলফ টু গার্ড বেলিন্ডা। বলে যে বিভিন্ন দায়িত্ব এরিয়াল দিয়ে দেবে। কেউ দায়িত্ব নেবে চুলের, কেউ দায়িত্ব নেবে শক, ল্যাপডগ শকের এরিয়াল নিজে দায়িত্ব নেবে, কেউ মোমেন্টালি দায়িত্ব নেবে তার ঘড়ির, বেলিন্ডার ওয়াচের। অনেকগুলো প্রায় 50 সিলফিক মেশিনারি উইল টেক কেয়ার অফ বেলিন্ডাস পেটিকোট। বহু লোকজন বহু দায়িত্ব নেবে, লকেরও দায়িত্ব কয়েকজন নেবে, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই ব্যর্থ হবে। এই দিয়ে ক্যান্টো 2 শেষ হচ্ছে। ক্যান্টো 3 তে উইল অ্যাকচুয়ালি অকার দ্য কাটিং অফ দ্য বেলিন্ডাস লক, ক্যান্টো 3, এবং সেটা শুরু হচ্ছে বেলিন্ডা এন্টার্স ইনটু দ্য হ্যাম্পটন কোর্ট দিয়ে। বলো এতদূর পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। ক্যান্টো 1 এবং ক্যান্টো 2 এর স্টোরি লাইন মোটামুটি পরিষ্কার। যারা আগের দিনের ক্লাসে ছিলেন না আশা করছি তাদের কাছেও পরিষ্কার হয়েছে। এবং বেশ, এবং যারা টেক্সটটাকে একদম ডিটেইলে পড়তে চাও মাথায় রেখো, প্যারাডাইস লস্ট এন্ড রেপ অফ দ্য লক, এই দুটো এমন দুটো টেক্সট যেখানে যদি তোমরা ডিটেইলে টেক্সট না পড়ো 2 নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। এবং কারণ এখানে লাইন ধরে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে কোনো সময়, ঠিক আছে? ফলে টেক্সট পড়তে হবে। দ্য টেক্সট ইজ ডিফিকাল্ট। আমি অলরেডি তোমাদের ক্যান্টো 1 এবং ক্যান্টো 3 যে রেপ অফ দ্য লকের প্রত্যেকটা লাইনের যে ইন্টারপ্রিটেশনের টেক্সট তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। এখানে কবিতা, এখানে তার প্যারাফ্রেজ, একদম লাইন ধরে, এবং তলাতে প্রত্যেকটা শব্দের মানে আলাদা করে ডিকশনারিও খুলতে হবে না। ফলে এইটা কিন্তু একটু দেখতে হবে। এবং যারা যারা আমার টেক্সট রিডিং দেখোনি তারা একটু কষ্ট করে ইউটিউব ভিডিওতে গিয়ে দেখে নেবে, নাহলে কিন্তু মানে মনে থাকবে না। যদি অফলাইনে পরীক্ষা হয় এবং 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন আসে তাহলে কিন্তু ডিল করতে পারবে না রেপ অফ দ্য লক এবং প্যারাডাইস লস্ট থেকে। মাথায় রেখো এই সিসি 8 এর একটা, সিসি 6 না সিসি 7 এর একটা বড় অংশ কিন্তু এই রেপ অফ দ্য লক এবং প্যারাডাইস লস্ট থেকে 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন আসবে। যেরকম ম্যাকবেথ ইম্পর্টেন্ট, এখানে এই দুটো টেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট। ফলে এই দুটো টেক্সট কিন্তু ভালো করে রেডি করতে হবে। বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। So close by those meads, আমরা শুরু করছি ক্যান্টো 3। Close by those meads forever crowned with flowers, where Thames with pride surveys his rising towers. Close by the meads, meads মানে ভ্যালি, উপত্যকা, গ্রিন ভ্যালিজ, সবুজ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে চলেছে দ্য প্লেজার বার্জ অফ বেলিন্ডা, ভেসে চলেছে সেই প্রমোদ তরণী। ফরএভার ক্রাউন্ড উইথ ফ্লাওয়ার্স, চারপাশে বিভিন্ন ফুল। আর টেমস উইথ প্রাইড সার্ভেস হিজ রাইজিং টাওয়ার্স, টেমসের চারপাশে কি রয়েছে? রাইজিং টাওয়ার্স, বিরাট বড় বড় বিল্ডিং, যেখানে টেমস গর্ব ভরে দেখাচ্ছে তার বিল্ডিং গুলোকে। প্রাইড সার্ভে করছে তার রাইজিং টাওয়ার্স। There stands a structure of majestic frame. Majestic মানে anyone? MAGESTIC. Majestic means Rajakiyo, royal, that which is noble, that which is kingly, that which is royal is majestic. So there stands a structure of majestic frame, a Rajakiyo cheharar building located সেখানে, which from the neighboring Hampton takes its name. তার যে নেবারিং মানে তার প্রতিবেশী যে জায়গা, তার নাম হচ্ছে হ্যাম্পটন, সেখান থেকে সে তার নাম নিয়েছে, মানে হচ্ছে হ্যাম্পটন কোর্ট। Here Britain's statesmen oft the fall for doom of foreign tyrants and of memes at home. এখানে ব্রিটেনের যারা স্টেটসম্যান মানে যারা সেখানকার কূটনীতিবিদ, সেখানকার রাজনীতিবিদ, আমাদের ডিপ্লোম্যাট যারা, এখন যারা আইএফএস অফিসার তাদেরকে স্টেটসম্যান তোমরা বলতে পারো, যারা আইএএস অফিসার তাদেরকে তোমরা স্টেটসম্যান বলতে পারো।
যারা রাষ্ট্র চালায়। সো ব্রিটেনের যারা রাষ্ট্র চালায় সেরকম অফিসাররা often fall for doom মানে FOREDOOM, তাদের ভাগ্য বলো আগে থেকে ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে এমন। হ্যাঁ, মানে আগে থেকে তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। ফর ডুম মানে প্রফেসি, তুমি যেটা বললে সেটা অনেকটাই তাদের আগে থেকে যেন ভাগ্য এখানে ডিস্ট্রয়েড হচ্ছে, নির্ধারিত হচ্ছে। আর কাদের কাদের হচ্ছে ফরেন টাইরান্টস, এই যারা স্টেটসম্যান তারা কাদেরকে নিয়ে আলোচনা করে? অফ দ্য ফরেন টাইরান্টস, একটা অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার। টাইরান্ট মানে TYRNT, টাইরান্ট, টিরানি থেকে বলো অত্যাচারী, অত্যাচারী শাসক, একনায়কতান্ত্রিক শাসক। ফর এক্সাম্পল অ্যাডলফ হিটলার, ফর এক্সাম্পল মার্কসিনি, যারা অত্যাচারী একনায়কতান্ত্রিক শাসক, ডিক্টেটর, টাইরান্ট বলা হয়। কাদেরকে নিয়ে ডিসকাস করে? ফরেন টাইরান্টদের নিয়ে, যারা অত্যাচারী শাসক, ফ্রান্সের, ইটালি, তাদেরকে নিয়ে ডিসকাস করে। অ্যান্ড অফ দ্য নিমস অ্যাট হোম, তাদেরকে নিয়েও থেকে আলোচনা করে। আবার যারা ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিখ্যাত সুন্দরী, নিমস মানে জলপরী, এখানে রেফার্স টু দ্য ফেমাস বিউটিফুল উইমেন অ্যাট দ্য হোম, তাদেরকে নিয়েও এরা আলোচনা করে। হিয়ার দাও গ্রেট অ্যানা, হিয়ার দাও গ্রেট অ্যানা। অ্যানা রেফার্স টু, কাকে রেফার করছে? ইট রেফার্স টু কুইন অ্যানি, আলেকজান্ডার পোপের সময় যিনি ইংল্যান্ডের কুইন ছিলেন, ইংল্যান্ডের মূল রাষ্ট্র শাসক যিনি ছিলেন বা শাসিকা যিনি ছিলেন, তিনি হচ্ছেন কুইন অ্যানা। অ্যানা বলে রেফার করেছেন, আসলে কুইন অ্যানি। হুম 3 realms obey, যাকে 3টে রাষ্ট্র ওবে করে। বলো কোন 3টে রাষ্ট্র? কোন 3টে কান্ট্রিকে নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন বলা উচিত? দেখি ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড আর স্কটল্যান্ড। ব্রিলিয়েন্ট। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এন্ড আয়ারল্যান্ড যাকে ওবে করে। ডস্ট সামটাইমস কাউন্সিল টেক এন্ড সামটাইমস টি। এখানেই গ্রেট অ্যানা, গ্রেট কুইন অ্যানি, যাকে 3টে রেলম ওবে। বলো গ্রেট কুইন অ্যানির শাসনকালটা কতক্ষণ থেকে কত স্যার? হ্যাঁ সেটা বলছি, সেটা আমি আসছি একদম, মানে দেখাবো। যেখানে গ্রেট কুইন অ্যানি 3টে রেলম, একটা হচ্ছে তোমার ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড, তাকে ফলো করে। এবং শুধু তাই নয়, ডস সামটাইমস কাউন্সিল, এখানে এসে তিনি মাঝে মাঝে পরামর্শ নেন। কাউন্সিল মিন্স অ্যাডভাইস, and sometimes টি মাঝে মাঝে চাও নেন, আবার পরামর্শ নেন। That's the example of a great heroic couplet with zeugma, ZEUGMA। zeugma মানে হচ্ছে যেখানে একটা সিরিয়াস ম্যাটার, একটা অত্যন্ত হাই কোয়ালিটির এলিভেটেড ম্যাটার আর অত্যন্ত লোয়ার কোয়ালিটির ম্যাটারকে একসঙ্গে কম্বাইন করা হচ্ছে। এখানে যারা গ্রেটেস্ট অফ দ্য ব্রিটেন স্টেটসম্যান, তারা অ্যাবাউট দ্য ফরেন টাইরান্টদের নিয়ে ডিসকাস করে। আবার একই সঙ্গে নিমস এট হোম, যারা সুন্দরী ইংল্যান্ডে, তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করে। এখানে গ্রেট কুইন অ্যানি মাঝে মাঝে তার অ্যাডভাইস দেন, আবার মাঝে মাঝে চাও খান। তাহলে দিস ইজ হাউ আলেকজান্ডার পোপ অ্যাকচুয়ালি মক্স দ্য কন্টেম্পোরারি 18th century সোসাইটি। আমরা দেখে নেব, যেরকম জিজ্ঞেস করলো যে কুইন অ্যানির শাসনকালটা ঠিক কত সাল থেকে কত। that is the great queen of Great Britain, Queen Anne, 1665 to 1714। 1665 থেকে 1714 যখন আলেকজান্ডার পোপ এই পোয়েমটা কম্পোজ করছে, পাবলিশ হচ্ছেন 1712, তারপরে আবার 1714 তখন ইংল্যান্ডের রানী কুইন অ্যানি যখন 1717 এ পাবলিশ হচ্ছে, তখন কিন্তু অ্যানি আর নেই। তাহলে স্যার চার্লস স্যার বলো চার্লস সেকেন্ডের পর কুইন অ্যানি ইংল্যান্ডের রানী হয়েছিল। একদম, চার্লস দ্য সেকেন্ড, তার যখন বিহেডিং হলো, তাকে যখন মাথা চলে গেল, চার্লস দ্য ফার্স্ট এর মাথা চলে গেল 1642-এ, চার্লস দ্য সেকেন্ড রেস্টোর করলো। রেস্টোর, হ্যাঁ বলছো অর্পিতা বলো। 1649 নয়, সরি 1649 এ গেল, রাইট। চার্লস দ্য ফার্স্ট এর বিহেড হলো 1649 এ, রাইট। 1660-তে রেস্টোরেশন অফ দ্য মনার্কি হলো, এবং তারপরে গ্রেট কুইন অ্যানি 1665 to 1714-এ তিনি রানী হলেন। ওকে, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এন্ড আয়ারল্যান্ড, এবং তার আন্ডারেই প্রথম ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অ্যাক্টস অফ ইউনিয়ন, দুটো ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট, যেখান দিয়ে এই স্কটল্যান্ডকে ইংল্যান্ডের অঙ্গীভূত করা হয়, ঠিক আছে। তো সেই দুটো পার্লামেন্টারি অ্যাক্টও এই কুইন অ্যানির সময়ই করা হলো।
So Annie was born in the reign of Charles II to his younger brother, কিন্তু Charles II এর সন্তান ছিল না, তার younger brother-এর সন্তান ছিল। And heir presumptive is a term which means who is entitled to inherit a throne, যে পরবর্তীকালে তার দিকে যাবে। কারোর যদি সন্তান না থাকে, পরবর্তীকালে জেনারেশন না থাকে, তখন তার ভাইয়ের দিকে যে নেক্সট হেয়ার প্রিজাম্পটিভ তার দিকেই যায়। এই হচ্ছে ইংল্যান্ডের মোটামুটি মনার্কি নিয়ম। সো 16 বলো স্যার বলছি যে যখন কুইন এলিজাবেথের সময় ছিল তখন তো কুইন এলিজাবেথের সময় স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ড একটাই মানে একসঙ্গে ছিল। স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড একসঙ্গে ছিল না কুইন এলিজাবেথের সময়। হ্যাঁ, ইন্টারঅ্যাকশন সবসময় ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝেই স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধ্য, বুঝতে পেরেছো? আলাদা ছিল না। এই যে হ্যাঁ বলো স্যার, জেমস দা ওয়ান তো স্কটল্যান্ডের রাজা ছিলেন। আর জেমস দ্য ওয়ান ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজা, তিনি আবার ইংল্যান্ডের রাজাও ছিলেন, ঠিক আছে? ইংল্যান্ডের রাজা কি করে হয়েছিলেন? এইটা একটা খুব কমপ্লেক্স ব্যাপার। কিছুই নয়, তোমাকে এটা বুঝতে গেলে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ইংলিশ পিয়ারেজ সিস্টেম। যেটা ঘটে ইংল্যান্ডে সেটা হচ্ছে ওদের বিভিন্ন লবি রয়েছে ইংলিশ নোবেলম্যানদের, ঠিক আছে? এবং সেই লবির মধ্যে দিয়ে ঠিক হয় কে রাজা হবে। রাজা এই হেয়ার প্রিজাম্পটিভের মধ্যে দিয়েও ঠিক হয়। আবার অনেক সময় যেটা করে, এই বড় বড় লবিরা অনেককে জোর করে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। এরকমও হয়েছে, যিনি ডাচল্যান্ডের রাজা, মানে যিনি নেদারল্যান্ডের রাজা, তিনি ইংল্যান্ডের রাজা হয়েছে। এরকমও হয়েছে, যিনি ফ্রান্সের রাজা, তিনি ইংল্যান্ডের রাজা হয়েছে। ফলে এইগুলো পুরোটাই ডিপেন্ড করছে ইংলিশ পিয়ারেজ সিস্টেমের ওপরে। PWRAGE আমরা একবার দেখে নেব। এটা অত্যন্ত কমপ্লেক্স হিস্টোরিক্যাল ফেনোমেনা, যেটা যে পিয়ারেজ অফ দ্য ইংল্যান্ডে মানে এই পিয়ারেজ সিস্টেম বা যে লর্ড বা নোবিলিটি সিস্টেম, এটা পুরোপুরি কন্ট্রোল করেন এই কিং অফ ইংল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে। যদিও এটা পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট 1707 মধ্যে দিয়ে এই পিয়ারেজ গুলো ক্রিয়েট হয়েছিল, কিন্তু এই যে সিস্টেমটাই যে আর্ল, ভিসকাউন্ট, ব্যারন, এটা ইংল্যান্ডের বহু দিন ধরে ছিল। মানে তোমরা যখন এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড পড়েছো তখন থেকেও ছিল, ঠিক আছে? এবার এই যে ডিউক অফ কর্নওয়াল, ডিউক অফ নরফোক, ডিউক অফ সামারসেট, এরকম বিভিন্ন পদ। অনেক ক্ষেত্রে ডিউক অফ কর্নওয়াল কিন্তু অনেকেই বলা হয় যিনি প্রিন্স অফ ওয়েলস হবেন, তিনি পরবর্তীকালে এই যে প্রিন্স অফ ওয়েলস একটা সময় ছিলেন এই চার্লস, যিনি এখন ইংল্যান্ডের রাজা হননি, ওনার মা মারা গেলে উনি রাজা হবেন। সো অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় যে ডিউক অফ কর্নওয়াল যে রাজা হয়ে গেল, মানে যে ডিউক অফ কর্নওয়ালের পোস্ট পেয়ে গেল, সে আবার পরবর্তীকালে রাজা হবে। সে হয়তো হেয়ার প্রিজার্ভেটিভ নয়, কিন্তু তাকে করতে হবে। তো এইভাবে অনেক সময় হয়েছে, যিনি ফ্রান্সের রাজা তিনি ইংল্যান্ডের রাজা হয়ে গেছেন, যিনি নেদারল্যান্ডের রাজা তিনি ইংল্যান্ডের রাজা হয়ে গেছেন, দ্য কিং অফ দ্য অরেঞ্জ মানে নেদারল্যান্ড। ফলে এই কমপ্লেক্স মেশিনারির মধ্যে দিয়ে অনেক সময় রাজার পরিবর্তন ঘটেছে। এটা মানে কিন্তু সবসময় এই নয় যে রাজার ছেলেই রাজা হবে, অনেক সময় সেটা বদলেছে, বুঝতে পেরেছো? এটা অত্যন্ত কমপ্লেক্স এবং এটা হিস্টোরিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট, মানে এটা ইতিহাসের উপরে নির্ভরশীল যে সেই সময়ে কোন লবি ক্ষমতা সম্পন্ন। ফলে এর মধ্যে দিয়ে হয়েছে। বলো অর্পিতা, পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ বেশ। আচ্ছা, সো কুইন অ্যানি 1665 to 1714। আমরা একবার হ্যাম্পটন কোর্টটাকে দেখে নেব। অ্যাকচুয়াল কোর্ট আমি আগের দিন লিখেছিলাম, হ্যাম্পটন কোর্ট অফ ইংল্যান্ড। ইয়েস, সো দিস ইজ দ্য হ্যাম্পটন কোর্ট। পাশ দিয়ে টেমস বয়ে গেছে, এটা হ্যাম্পটনের এরিয়াল ভিউ। এই যে টেমস নদী দেখতে পাচ্ছ, পাশ দিয়ে টেমস নদী বেরিয়ে গেছে। এখান দিয়ে ধরা যাক বেরিংডা উইল এন্টার ইনটু দ্য হ্যাম্পটন কোর্ট এবং হ্যাম্পটন কোর্টের মধ্যে ঢুকছে। ফলে আলেকজান্ডার পোপ যেটা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন সেটা সেই সময়কার ইংল্যান্ডের ওপরে একটা স্যাটায়ার। আমরা দেখবো এরপরে বিভিন্ন প্রফেশনাল, বিট জাজ, বিট জার্নালিস্ট, বিট ব্যারন, ভিসকাউন্ট বা লর্ড, তাদেরকে বিভিন্নভাবে তিনি ক্রিটিসাইজ করবেন। ফলে এর মধ্যে দিয়ে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু ক্রিয়েট আ সোশ্যাল স্যাটায়ার, যে সেই সময়কার কুইন অ্যানির ইংল্যান্ডের মানুষজন সুপারফিশিয়ালিটিতে বিশ্বাস করত, তার কোনো ইনার ডেপথ ছিল না। তারা কেবলমাত্র দে লাভ পার্টিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার, দে লাভ গ্রেট টি পার্টিজ,
তারা এই পিয়ারেজ সিস্টেমে বিশ্বাস করত, তারা একটা অ্যারিস্টোক্র্যাট ব্লু ব্লাডেড সোসাইটিতে বাস করত। যার কোনো কানেকশন ছিল না উইথ দ্য রিয়েল লাইফ গ্রাউন্ড রিয়েলিটি, বাস্তবের সঙ্গে যার অনেকাংশিক কোনো সম্পর্ক নেই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তো সেই একটা সোসাইটিকে আত্মসমালোচনার মুখে ফেলার চেষ্টা করেছেন আলেকজান্ডার পোপ, যদিও নিজে তিনি একজন অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটি বিলং করতেন তা সত্ত্বেও। বলো পরিষ্কার থাকতো, পরিষ্কার কিনা? বেশ। হিদার, আবার টেক্সটে ফিরছি। হিদার দ্য হিরোজ এন্ড দ্য মিমস রেসর্ট। দেখো একদম দুটো কন্ট্রাডিক্টরি, হিরোজ মিমস who are according to the medieval doctrine of the chivalry, a hero is a hero who will be actually classified as a hero by the court. Medieval knight যিনি যুদ্ধে জিতেছে তাকে হিরো বলা যেতে পারে। ফর এক্সাম্পল ম্যাকবেথ অনেকগুলো যুদ্ধ জিতে তাই হি ইজ এ গ্রেট হিরো। কিন্তু 18th সেঞ্চুরিতে হিরো কোথায়? হিদার দ্য হিরোজ এন্ড দ্য নিমস, এখানে হিরোরা এবং নিমফেরা, নিমফ মানে যারা সুন্দরী মহিলা, দ্য রেসর্ট to taste a while the pleasures of court, to taste a while, to স্বাদ নিতে। কিসের স্বাদ নিতে? এই কোর্টের, হ্যাম্পটন কোর্ট। কোর্ট মানে কিন্তু এখানে কেবলমাত্র হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট নয়, যেখানে আইনের ইন্টারপ্রিটেশন হয় সেটা কিন্তু এখানে কোর্ট নয়। এখানে কোর্ট বলতে কিন্তু রয়্যাল কোর্ট, যেখানে বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং বডি লোকজন আসে, যেখানে বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন হয়, যেখানে টি পার্টি হয়, সবই হয়, দ্যাট ইজ কোর্ট। In various talk the instructive hours they passed, বিভিন্ন কথাবার্তায় এই যে জ্ঞান গর্ভ, ইনস্ট্রাকটিভ মানে যেখানে সে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান পায়, ইনস্ট্রাকশন, ইনস্ট্রাকটিভ আওয়ার্স দে পাস্ট, এই সময়টা বিভিন্ন জ্ঞান নিয়ে কাটায়। আসলে জ্ঞানটা কিছুই হয় না। আলেকজান্ডার পোপ আসলে এই হলো 18th সেঞ্চুরি সোসাইটির দিকে আমাদেরকে দিক নির্দেশ করার চেষ্টা করেছে। In various talks the instructive hours they pass, who gave the ball, কি নিয়ে আলোচনা করে? এই বল ডান্সটা কি অর্গানাইজ করেছিল রে কালকে সন্ধ্যাবেলা ওদের বাড়িতে? ও আর্ল অফ বেলিংটন। আচ্ছা, তাহলে আমার বাড়িতে ওদের বড় বল ডান্স করতে হবে, ওর তো টাকা পয়সা নেই, কি করে করলো রে? আর পেড দ্য ভিজিট দ্য লাস্ট, কে শেষ এসেছিল তার বাড়িতে? আচ্ছা, ওর বাড়িতে ও এসেছিল, তারপরে কি এসেছিল কেউ? পরে বুঝতেই পারছো বেসিক্যালি 18th century court, though it is full of aristocratic lords and the ladies, it is not so much different from our village conversation, from our village gossips, আমাদের গ্রাম্য বিভিন্ন আলোচনা সমালোচনার থেকে খুব একটা পার্থক্য নেই এই 18th century হ্যাম্পটন কোর্টের অ্যাটমসফিয়ার। বলো পরিষ্কার হচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। বেশ। One speaks, very good. One speaks a glory of the British Queen, একজন ব্রিটিশ কুইনের গ্লোরি বললো যে কি বিরাট ব্রিটিশ কুইন, কি বিরাট ক্ষমতা সম্পন্ন, এই বেলটাই সেটা। And one describes a charming Indian screen, আর একজন কি বললো about a charming Indian screen। Indian screen বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? What is screen, anyone? সমাজ না, স্ক্রিন মানে এখানে উইথ ডিজাইনস ফ্রম দ্য ইস্ট। স্ক্রিন মানে বেসিক্যালি পর্দা। মানে ভারতবর্ষে তখন এটা খুবই ভালো কাজের পর্দা, মুসলিমের মানে আমাদের যে মুসলিমের যে কাজ, হাতের কাজ, ইন্ডিয়া থেকে যেটা তখন ব্রিটেনে, এইখানেই ওরিয়েন্টালিস্ট পার্সপেক্টিভটা আসছে। বুঝতে পারছো? ওরিয়েন্টালিজম, হাউ ইস্ট ইজ বিং ডেসক্রাইবড টু দ্য ওয়েস্ট, হাউ ইস্ট ইজ বিং culturally misrepresented in front of the west. ভারতবর্ষ মানে কি? ভারতবর্ষ মানে ব্রিটেনের ব্রিটিশদের কাছে 18th সেঞ্চুরিতে কি মানে হচ্ছে কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীদের দেশ, কান্ট্রি অফ দ্য স্যাভেজ পিপল অ্যান্ড কান্ট্রি অফ দ্য ফ্লাইং মংস, যারা আকাশে উঠতে পারে এরকম মং, কান্ট্রি অফ দ্য এলিফ্যান্ট, কান্ট্রি অফ দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড কান্ট্রি উইথ গ্রেট ডিজাইনস, যারা খুব ভালো হাতের কাজ করতে পারে। One speaks the glory of the British Queen and one describes a charming Indian screen, একজন ভারতীয় সুন্দর হাতে আঁকা, হাতে ডিজাইন করা ভারতীয় পর্দার প্রশংসা করল। একেবারে আমাদের গ্রাম্য সোসাইটিতে যেরকম ভাবে মহিলারা একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে, তুই কোন শাড়িটা কিনলি, তুই কোনটা, সেই রকমই, কোনো পার্থক্য নেই।
A third interprets motions, looks and eyes. তৃতীয় আর একজন সে ব্যাখ্যা করলো যে মহিলাদের যে মোশন, হাঁটা চলা, চোখ, কি করলে কি হয়, কোন দৃষ্টিভঙ্গি তোমার দিকে তাকিয়েছিল, তার মানে হচ্ছে এটা, সেটাকে ব্যাখ্যা করছে। ওকে, at every word, very important words, very important, at every word a reputation dies. 18th century society একটা আইডিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, প্রত্যেকটা শব্দে এক একজনের সম্মান ধুলোয় মিশে যাচ্ছে, তার মৃত্যু ঘটছে। মানে দ্যাট ইজ দ্য 18th century society. at every word, এই যে প্রত্যেকের গসিপের প্রত্যেকটা শব্দেতে, প্রত্যেকটা স্ক্যান্ডালাস শব্দতে, জানিস ওর বাড়িতে কি হয়েছিল, রেপুটেশন ডাইজ, এক একজনের রেপুটেশন ধ্বংস হচ্ছে। তাহলে আমরা কি দেখছি, এই কুইন অ্যানির রেনে ভেরিয়াস ফাইন ড্রেসেস, ইকুইপেজ মানে কাঠ, মানে 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 ঘোড়ায় টানা গাড়ি যেখানে করে লোকজন আসছে। Someone described the beautifully painted Indian screen. Another interpreted the gestures and movements of some lady to read her feelings. কেমন করে তার মনের মধ্যে কি ঘটছে সেটা তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বোঝার চেষ্টা করছে। And this talk so scandalous that every word of it took away the reputation of the lady concerned. এবং এই শব্দ মানে এমন করে শব্দ চয়ন করা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে বিভিন্ন লর্ড এবং লেডির রেপুটেশন যাচ্ছে। at every word a reputation dies. Important question করতে পারে পরীক্ষায় 2 নম্বরে বা 5 নম্বরে, elucidate, explain করো, বলতে হবে about the 18th century gossips, 18th century society, about the neoclassical Hampton Court, যেখানে প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে দিয়ে কেমন করে একটা লর্ড বা লেডির রেপুটেশন নষ্ট হচ্ছে। snuff or the fan. snuff মানে কি, নসি কে বলা হয় স্নাফ। তখনকার দিনে খুবই একটা ফ্যাশনেবল জিনিস ছিল, যেটা এখনকার দিনে নেই। এমন লোকজন নসি দেখলে একদমই পছন্দ করে না ব্যাপারটা, কিন্তু একটা সময় নসি খুব পপুলার জিনিস ছিল তখনকার দিনের 18th century ফ্যাশনেবল সোসাইটিতে। কাউন্ট অফ টোব্যাকো পাউডার, ওকে, স্নাফ। ফ্যান মানে লেডিরা যে ফ্যান গুলো ক্যারি করতো, জাপানিজ উইমেন ওরকম ফ্যান ক্যারি করতো, বিভিন্ন লেডিরা ওরকম ফ্যান ক্যারি করতো 18th century সোসাইটিতে। তো স্নাফ অ্যান্ড দ্য ফ্যান, snuff and the fan basically synecdochic phrase কি symbolize করছে, synecdoche মানে part for the whole, আসলে 18th century fashionable lord or lady signify করছে যারা ওই ধরনের পাখা নিয়ে এবং ওই ধরনের নষ্টির কৌটো নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। so snuff or the fan supply each pause of chat. এই প্রত্যেকটা গল্পের মধ্যে দিয়ে যখন গল্প চলছে গসিপিং, তার মধ্যে স্নাফও আসছে মানে পাউডারি টোব্যাকো আসছে, আবার ফ্যানও আসছে, তখন ইলেকট্রিক আসেনি। উইথ সিঙ্গিং, লাফিং, অগলিং, OGLING, সিঙ্গিং মানে যেন গান করা, লাফিং মানে যেন হাসি ঠাট্টা। সে কি আমার কথা কি কাটছে? মাঝে মাঝে একটু ক্র্যাক করছে ভয়েসটা। হ্যাঁ, তার কারণটা হচ্ছে জিও 5 তে কানেক্ট হয়ে গেছে। তাহলে আমি দেখি এবার যে
অতগুলো ক্লাস হবে না তাহলে। হ্যাঁ, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। বেশ, হ্যাঁ, স্যার, আসলে মুশকিল যেটা সেটা হচ্ছে আমার যে মেন ওয়াইফাইটা সেটা একেবারেই ইন্টারাপ্টেড হয়েছে, মানে কোনো কারণে সেটা কি মানে 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 ওদের সার্ভিসের মুশকিল হচ্ছে, মানে ওরা দিতে পারছে না কানেকশনটা। এর ফলে আমি এই জিও ফাইতে চালাচ্ছি, এর ফলে ঠিকমতো অনেক সময় মানে বাড়িতে তো অনেকগুলো কানেকশন চলছে, তো ঠিকমতো শোনা নাও যেতে পারে, কারণ অনেকগুলো ক্লাস আছে, মুশকিল হলো আর কি। তো যাই হোক, কি আর করা যাবে। এখন তো মোটামুটি শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। বেশ, আমি কন্টিনিউ করছি। বেশ, বলছি যে প্রথম থেকে কি শোনা যাচ্ছিল না? না না স্যার, প্রথম দিক স্যার ঠিকই শোনা যাচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ বেশ, আমি ভাবলাম যে রেকর্ডটা ঠিকমতো হয়েছে কিনা। বেশ, আচ্ছা, আমরা চলে আসছি। Snuff or the fan supply each pause of chat with singing, laughing, ogling and all that. So snuff means, snuff মানে কি আমি বললাম একটু আগে, বলো? নসি। Powdery tobacco or the fan, fan মানে the fashionable equipment of the ladies in which they actually fan themselves. Supply each pause of chat, প্রত্যেকটা গল্পের মধ্যে একটা সাপ্লাই হচ্ছে, with singing, laughing, গান চলছে, নাচ চলছে, হাসি ঠাট্টা, ogling, ogling means sidelong glances, মানে একটু চোখটা ঘুরিয়ে দেখে নেওয়া অন্য কি করছে, ogling and all that, অন্য কি করছে তার দিকে একটা দৃষ্টি রেখে চলছে এই গল্প। ফলে during this sort of intervals of the chit chat, some gentlemen took snuff, the ladies weaved their fans, some sang while others laughed, some exchanged glances and so on. এইভাবে হ্যাম্পটন কোর্ট কিন্তু চলছে। ফলে we are being introduced with the atmosphere of the Hampton Court. এইবার we will be introduced with some of the new words, নতুন কয়েকটা শব্দের দিকে আমরা কিন্তু ইন্ট্রোডিউসড হব। এক সেকেন্ড, মনে হয় কয়েকটা লাইন আমি এখানে বাদ দিয়েছি। লাইন নাম্বার 305 একবার দেখে নি। টেক্সট, আমি ওই তোমাদের যে যেটা দিয়েছি ওই মানে টেক্সটের লাইন বাই লাইন ইন্টারপ্রিটেশনস একটা মনে পাতা বাদ চলে যায়, পরে ওটা তুলে দেবো আবার। 305 Canto 3. Right. With singing, laughing, ogling, all that, yes. Meanwhile, declining from noon of day, the sun obliquely shoots his burning ray. Meanwhile, declining from noon of the day, মানে একদম দুপুর থেকে আর কি, সান তো আস্তে আস্তে ডেক্লাইন করে, ডেক্লাইন করা মানে আস্তে আস্তে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, আস্তে আস্তে ডিকেড হয়। The sun obliquely, oblique মানে আড়াআড়ি, shoots his burning rays, একেবারে 12টার সময় প্রায় হয়ে গেছে, মানে সরি একদম মানে প্রায় 2টো বা 3টের সময় বেজে গেছে। অবলিকলি শুটস হিজ বার্নিং রে, তার যে বার্নিং রেটা একদম গা পুড়িয়ে দেওয়ার মতো এসে গেছে। এইবার we will have a glance into the 18th century society. The hungry judges soon the sentence sign. Hungry মানে anyone? ক্ষুধার্ত, হাংরি জাজেস, ক্ষুধার্ত জাজ, অর্থাৎ ক্ষুধার্ত বলতে এখানে তারা প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। এর ফলে সুন দ্য সেন্টেন্স সাইন, তারা দেরি না করে, সেন্টেন্স মানে এখানে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স নয়, সেন্টেন্স মানে এখানে জাজমেন্ট, অ্যাবসলিউটলি সেন্টেন্স মানে এখানে হচ্ছে ডেথ সেন্টেন্স। আলটিমেটলি কারোর মৃত্যু হবে কি মৃত্যু হবে না
ডিপেন্ড করছে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পজিশনের উপরে, জাস্টিসের একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জাজমেন্টের উপরে। ফলে দুপুরবেলা হয়ে যাচ্ছে, আরে লাঞ্চ টাইম, সময় নেই, যা মেরে দে। হ্যাঁ, 4 বছরের কারাদণ্ড বা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, ডেথ সেন্টেন্স সাইন, and wretches hang that jurymen may dine। এবং সেই স্যার এটা রিয়েলি হতো না, এটা তো রিয়েলি হতো না, কিন্তু আলেকজান্ডার পোপ এটাকে মক করেছেন আলেকজান্ডার। এক্স্যাক্টলি, যে কোনো যিনি বলছি মক হিরোইক যে কোনো পোয়েমে তো একটু ইচ্ছে করে বাড়িয়ে তো দেখানো হবে, যে কোন মানে দিস ইজ দ্য পলিটিক্স অফ রিপ্রেজেন্টেশন। সিনেমা যেটা হয় মানে সেটা তো কখনোই রিয়েল নয়, যে কোনো আর্ট ফর্মে যেটা হয় সেটা পুরোপুরি রিয়েল হয় না, বিট সিনেমা, বিট লিটারেচার, বিট ফিকশন, উপন্যাস, সব জায়গাতেই তাই। ফলে অনেকটাই বাড়িয়ে হয়তো বলেছে, কিন্তু 18th সেঞ্চুরি জাজদেরকে, দোজ হু আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভেরিয়াস জুডিশিয়াল বডিজ, জুডিশিয়ারি, তাদেরকে তিনি মক করেছেন। পরিষ্কার, sun obliquely shoots his burning ray, the hungry judges soon the sentence sign, and wretches hang the jurymen may dine। সেই রেচটাকে, রেচ মানে সেই মানে যার ভাগ্য খুবই দুর্গত, যে খুবই খারাপ ভাগ্য নিয়ে সেদিনকে এসছে, তার যখন ফাইনাল হ্যাঙ্গিং হবে, আমরা জানি হ্যাঙ্গিং মানে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, তাকে গলা দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, তার আলটিমেট ডেথ হবে। দ্যাট জুরিমেন মে ডাইন, তারপরে যারা জুরি তারা ডিনার করতে পারবে তাড়াতাড়ি। দ্য মার্চেন্ট, এবার আগে জাজেদেরকে বেশ ভালো করে সমালোচনা করার পরে এবার মার্চেন্ট ম্যানদের কাছ থেকে আমরা জানি 18th সেঞ্চুরি সোসাইটিতে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট ঘটেছে। হোয়াট ইজ দ্য ইভেন্ট? দ্য ইভেন্ট ইজ দ্য ইভেন্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কবে থেকে কত থেকে হচ্ছে বলো, বলেছি আগে 1860 থেকে 1820। একদম 1760 থেকে 1820 তে বাড়ন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা হ্যান্ড প্রোডাকশন থেকে একটা মেশিন প্রোডাকশনের দিকে ইংল্যান্ডের সোসাইটি যাচ্ছে। ইংল্যান্ডে স্লাম বাড়ছে, ইংল্যান্ডে অ্যাট দ্য সেম টাইম কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়ছে, আয়রন প্রোডাকশন বাড়ছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা বাড়ছে সেটা হচ্ছে একটা নতুন ক্লাস, একটা নতুন মিডল ক্লাস, যাদের হাতে প্রচুর পরিমাণে টাকা। ভালো করে ইংল্যান্ডের একটু সোশ্যাল হায়ারার্কিক্যাল সিস্টেমটাকে যদি আমরা দেখে নিই শেক্সপিয়ারের সময় থেকে, আমরা দেখতে পাবো ইংল্যান্ডের সোসাইটিতে যারা সত্যিকারের বড় লোক, দে অ্যাকচুয়ালি বিলং টু দ্য নোবিলিটি, aristocratic society, those who are king, those who are queens, those who are lords, those who are viscounts, lord lady এরা। এদের পাশাপাশি নতুন একটা ক্ষমতাবান শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটছে ইংল্যান্ডে এই 1800 সালের পর থেকে। তারা হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস, যাকে পরবর্তীকালে মার্কস বলবে বুর্জোয়া, যারা এই মিনস অফ দ্য প্রোডাকশন, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল অ্যান্ড অর্গানাইজেশন যারা নিয়ন্ত্রণ করে, এই মেশিন টুলকে নিয়ন্ত্রণ করে, এদের আন্ডারে প্রচুর লেবারেরা খাটতে আরম্ভ করলো। এরা এদের তৈরি দ্রব্য এবং পণ্য সারা পৃথিবীতে একটা মেকানাইজড ফ্যাক্টরি সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে বিক্রি করতে লাগলো। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইংল্যান্ডের বিরাট বৃদ্ধি পেল। ইংল্যান্ডে যখন প্রথমবার রেলের ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে, এই যে রবার্টসনের লুম, একটা উইভিং মেশিন যার মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার জামা কাপড় তৈরি হয়ে যাচ্ছে মিনিটের মধ্যে। ইংল্যান্ডের জিডিপি পার ক্যাপিটা সেই সময়ে ভয়ঙ্কর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জিডিপির কনসেপ্টটা ইনফ্যাক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরেই এসেছিল। ফলে এই যে একটা নতুন ক্লাসের জন্ম হচ্ছে, সেই ক্লাসটার নাম কি? সেই ক্লাসটার নাম হচ্ছে মার্কেন্টাইল ক্লাস। মার্কেন্টাইল মানে মার্কেন্টাইল, MERCNTILE, one whose occupation is wholesale purchase and retail sale of the goods for profit, that is mercantile। এই যে বিজনেস ক্লাস, শপকিপার, নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে বলেছিল শপকিপার্স নেশন, দোকানদারের জাত। কবে বলেছিল? যখন মহাদেশীয় অবরোধ করেছিল, কন্টিনেন্টাল সিস্টেম, যাতে ইংল্যান্ড তাদের তৈরি করা দ্রব্য ফ্রান্সে, জার্মানিতে, অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে বেচতে না পারে।
এবং বিশেষ করে ফ্রান্স যাতে বেচতে না পারে তার জন্য মানে তাদেরকে পুরোপুরি বয়কট করেছিল। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ। ইউপিএসসি তে কোয়েশ্চেন পড়ে, হিস্ট্রিতে, ডব্লিউবিসিএস এ কোয়েশ্চেন পড়ে, হোয়াট ইজ কন্টিনেন্টাল সিস্টেম। তার মানেটা কি? ইংল্যান্ডের একটা বিরাট অংশের এই যে মানুষজনের টাকা, এটা কোত্থেকে আসছে? ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন থেকে, এই মার্কেন্টাইল ক্লাসের হাত ধরে। মাথায় রেখো, এই যে ভারতবর্ষের একটা বিরাট বড় ওয়েলথ ড্রেনেজ হয়ে চলে যেত ইংল্যান্ডে, ভারতবর্ষের টাকা ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে। কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে? এই পণ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডের তৈরি করা পণ্য তোমাদেরকে কিনতে হবে। সেজন্যই যখন গান্ধী প্রথমবার খাদির বস্ত্র তৈরির কথা বলেন, প্রতিবাদ করেন, তখন এতটা নড়ে চড়ে বসেছিল ব্রিটিশ সরকার। কারণ ব্রিটিশরা কোনো একটা দেশে যখন কলোনি করে, তারা অপারেট করে বেসিক্যালি এই ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে। এবং তোমরা যদি এই বইটা পড়ো, খুবই ভালো বই, আমাদের নামটা ভুলে গেলাম, থারুর বইটার নামের মধ্যে ডার্কনেস আছে, থারুরের লেখা, দ্য ইরা অফ দ্য ডার্কনেস, ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া। ভারতবর্ষে কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছে ব্রিটিশ এম্পায়ার, তার ডেসক্রিপশন এই শশী থারুরের বইটা পাবে। কেমন করে এই ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে একটা হিউজ ড্রেনেজ অফ দ্য ওয়েলথ হয়েছে, তার ডেসক্রিপশন। ইরা অফ ডার্কনেস, দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া। তারপরের নেক্সট ভলিউমের নাম হচ্ছে দ্য ব্যাটল অফ দ্য বিলঙ্গিং, অন ন্যাশনালিজম, প্যাট্রিয়টিজম এন্ড হোয়াট ইট মিনস টু বি ইন্ডিয়ান। খুবই খুবই ভালো বই, দুটো পড়তে পারো, খুবই ভালো বই। সো বেসিক্যালি এই যে মার্কেন্টাইল ক্লাসের উৎপত্তি, সেটা হচ্ছে কিন্তু এই রেপ অফ দ্য লক যখন লেখা হচ্ছে সেই সময়ে, এবং এই মার্চেন্টদেরকে এবার ক্রিটিসাইজ করছে। দ্য মার্চেন্ট ফ্রম দ্য এক্সচেঞ্জ, এক্সচেঞ্জ মানে একটা শেয়ার মার্কেটের মতো, এক্সচেঞ্জ মানে শেয়ার মার্কেটের মতো তখন ইংল্যান্ডে যেটা ছিল, এক্সচেঞ্জ অফিস, রিটার্নস ইন পিস, and the long labors of the toilet seas. Long labors of the toilety, toilety মানে anyone, TOILLETT, long labors of the toilety, anyone? তারা আস্তে আস্তে ফিরলো, যারা মার্চেন্ট ক্লাস আর যারা লেবার ক্লাসের লোক, লং লেবার, যারা দিনের পর দিন ধরে ভয়ঙ্করভাবে খাটছে, মানে যারা টয়লেট পরিষ্কার করছে, যারা ইংল্যান্ডের সব থেকে নোংরা জিনিসগুলো নিয়ে ডিল করছে, যারা বেসিক্যালি স্ক্যাভেঞ্জার পিপল, তাদের এই পরিশ্রমটা শেষ হলো। কারণ বেসিক্যালি মার্চেন্ট পিপলরা, মানে অ্যাজ ইফ এইভাবে দেখাচ্ছে আলেকজান্ডার পোপ, যে তারা স্ক্যাভেঞ্জার প্রডিউস করা ছাড়া, যারা কেবল মতো এক্সক্রিটা প্রডিউস করা ছাড়া অন্য আর কিছুই করতো না। এক্সক্রিটা, হিউম্যান এক্সক্রিটা মানে হচ্ছে আমাদের যেগুলো শরীর থেকে যেগুলো বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যায়, তার সঙ্গে কম্পেয়ার করছে, মানে অ্যাজ ইফ সেটা ছাড়া তারা অন্য কোনো কাজই করতো না। এক্সক্রিশন মানে হচ্ছে আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ যেগুলো নির্গত হয়। So Belinda now, আবার বেলিন্ডা ফিরে আসছে, বেলিন্ডা now whom thirst of fame invites, thirst of fame দুটোই টিয়ার এফ ক্যাপিটাল, কেন? যাকে ক্ষমতার বা যাকে বিখ্যাত হওয়ার যে তৃষ্ণা, তাকে ডেকেছে। অ্যাজ এ ফেম এবং থ্রাস্ট দুটোকে গড হিসেবে কম্পেয়ার করছে, ইনভাইটস, তাকে ডাকছে। বেলিন্ডাকে, এসো বেলিন্ডা, তুমি ফেম নাও। বার্নস টু এনকাউন্টার টু অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটস, দুটো অ্যাডভেঞ্চারাস নাইটকে ফেস করার জন্য, নাইট মানে বেসিক্যালি ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির মেম্বার, তাদেরকে মিট করার জন্য বেলিন্ডা আগুনের মতো জ্বলছে যেন। At Umber singly to decide the doom. আমরা একবার দেখে নেব হোয়াট ইজ গেম অফ অম্বার। যদিও গেম অফ অম্বার সম্পর্কে ইনফরমেশন খুবই কম পাওয়া যায়, তাও আমরা একটু দেখে নেব, যেটা অনেকটা গেম অফ অম্বারের সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে আমাদের গেম অফ দ্য ব্রিজ, এই যে অম্বার। এবং এর পরের যে অংশটা, এটা কিন্তু পুরোটি ডেসক্রিপশন অফ দ্য গেম অফ দ্য অম্বার। So Umber actually originated from the Spanish word Humber. It means man, pronounced as Umber. It's the first moving 17th century trick-taking card game. এক ধরনের কার্ড গেম যেখানে মানে তুমি তোমার যে কার্ডের যে যারা তোমার ট্রাম্প কার্ড, সেগুলোকে তুমি অন্যদেরকে দেখাবে না। 3 জন, for 3 players.
Its history began in the Spain around the end of the 16th century as a 4-person game. যখন ইংল্যান্ডে আসে সেটা 3 জনের গেম হয়ে যায় এবং it directly associated with various important European other games like Euchre, Boston, Solo Whist, এরকম অনেক ধরনের কার্ড গেম রয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে গেম অফ দ্য আম্বার। খুবই বিখ্যাত তাসের খেলা, আমি খুব একটা তাস খেলা জানি না। এবার আলেকজান্ডার পোপের এই মানে এই ডেসক্রিপশনের মধ্যে কিন্তু প্রচুর টেকনিক্যাল কথাবার্তা রয়েছে, যেগুলো আমি মানে খুব একটা ভালো দারুণভাবে যে ডেসক্রাইব করতে পারবো তা নয়, কিন্তু মানে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এর যে বেসিক কি কি কাজ সেগুলো অল্প অল্প করে বলার চেষ্টা করব। গেম অফ আম্বারের ডেসক্রিপশন অতটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট তা নয়, কিন্তু এই গেম অফ দ্য আম্বারের খেলার মধ্যে দিয়ে সেই সময়কার 18th সেঞ্চুরি সোসাইটির কি খারাপ দিক প্রকাশিত হয়েছে সেইগুলো তুমি এখানকার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে দেখতে পাবে। এক সেকেন্ড। বেশ, at Umber, singly to decide their doom, and swells her breast with conquests yet to come. এবং বুক ফুলিয়ে বেলিন্ডা রেডি হচ্ছে কনকোয়েস্ট করা মানে কনকোয়েস্ট অফ ইংল্যান্ড, কনকোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া বাই ইংল্যান্ড। ইন্ডিয়াকে দখল করলো ইংল্যান্ড, তাকে বলা হয় কনকোয়েস্ট। কনকোয়েস্ট মানে হচ্ছে একটা বেসিক্যালি মিলিটারি অকুপেশন। তার সঙ্গে তুলনা করছে বেলিন্ডারি গেম অফ দ্য আম্বারকে। তাহলে বারবার বলছি এইভাবে কিন্তু কম্পেয়ার করা হচ্ছে বেলিন্ডার যে ব্রেভারি, আসলে সেটা ব্রেভারি নয়, তার সঙ্গে বারবারই মিলিটারি বিভিন্ন অকুপেশনের কম্পেয়ার করা হয়েছে। স্ট্রেট দ্য 3 bands prepare in arms to join each band the number of the sacred 9. The straight the 3 bands, 3টে ব্যান্ড মানে 3টে যারা যারা এই খেলায় পার্টিসিপেট করবে তারা রেডি হলো in arms to join, একে অপরের সঙ্গে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য। each band the number of the sacred 9, প্রত্যেকের 9টা করে তাস রয়েছে, 9টা করে। আমরা জানি according to the Christianity 3 is a mystical number. কেন 3 কেন mystical number? Because according to the Bible the art is created because of the 3 people, the God, Christ, the Savior and the Holy Ghost. এই জন্য 3-এর যেগুলো গুণিতক 6, 9 এগুলোকে মিস্টিক্যাল নাম্বার বলে ধরা হয়। এই জন্য 9 হচ্ছে সেক্রেড নাম্বার, 3 তিরিকে নয়। 9টা তাস নিয়ে 3 জন মানুষ শুরু করলো তাদের খেলা এবং এরিয়াল গার্ড হিসেবে রেডি করে গেল একদম, মানে বেলিন্ডার যে সবথেকে কাছের লোক এরিয়াল। Soon as she spreads her hand, the aerial guard descend and sit on each important card. Aerial তাদের যারা সৈন্য সামন্তকে বললো সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কার্ডে গিয়ে বসে পড়ো। ফার্স্ট এরিয়াল, সেকেন্ড এরিয়াল গিয়ে বসে পড়লো ইম্পর্টেন্ট কার্ডে। একটা কার্ডের নাম হচ্ছে ম্যাটাডোর, একটা নাম অন্য কিছু। এইগুলো প্রত্যেকটা টেকনিক্যাল জিনিস আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা মোটামুটি এই লাইন নাম্বার 340-এর আগে পর্যন্ত পড়লাম, 335-34 পর্যন্ত। এর পরের ক্লাসে আমরা ক্যান্টো 3টাকে শেষ করার চেষ্টা করব। ক্যান্টো 3 আমরা শেষ করব, করে মোটামুটি এর পরের দিনে না হলে তারপরের দিন একটু বড় ক্যান্টো 3টা, দুদিনে মোটামুটি আমরা ক্যান্টো 3 শেষ করার চেষ্টা করব। 470-এ শেষ হচ্ছে ক্যান্টো 3। আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি 340 পর্যন্ত, ঠিক আছে? বেশ, বলো কোনো কোয়েশ্চেন আজকের ক্লাস নিয়ে? কোনো কোয়েশ্চেন? আমি আর ডিটেল টেকনিক্যাল গেম অফ দ্য আম্বারে গেলাম না, কারণ ওটা যেতে গেলে আবার পরের দিনের ক্লাসে ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওই জন্য আজকের ক্লাস এত দূরের দিন রাখলাম। বলো, এনি কোয়েশ্চেনস? নো স্যার। নো কোয়েশ্চেনস? সবাই মোটামুটি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে আমার আজকে রেকর্ডিংটা